Good morning, students. Today we will going to see next part our types of memory. Yesterday we had already learned the input unit, CPU unit. In that, arithmetic logic unit, control unit, memory unit. What is input? What is output? Okay, CPU, internal view, etc. Okay, today we will going to see types of memory. Okay, types of memory. In last lecture I have already told you that in CPU it contains hard drive, motherboard, cooling fan, battery, okay, and RAM, ROM, that is memory. Okay, there are two types of memory. First is primary memory and second is secondary memory. Okay, there are two types of memory in CPU, primary memory and secondary memory. Primary memory is internal memory of the computer. It is also known as main memory. Okay, primary memory is what? It is a internal memory of a computer. It is also known as main memory. ओके, प्रायमरी मेमरी कुठे असते? सीपीयू मध्ये स्टोअर केलेली असते अँड इट इज अ इंटरनल मेमरी बिकॉज इट इज इन सीपीयू अँड इट इज ऑल्सो नोन ॲज मेन मेमरी. प्रायमरी मेमरी होल्ड्स द डेटा अँड इन्स्ट्रक्शन ऑन विच कम्प्युटर इज करंटली वर्किंग. व्हॉट इज द वर्किंग ऑफ प्रायमरी मेमरी? प्रायमरी मेमरी होल्ड्स द डेटा अँड इन्स्ट्रक्शन ऑन विच कम्प्युटर इज करंटली वर्किंग. ओके, प्रायमरी मेमरीचं वर्किंग काय आहे? To hold the data and instructions on which computer is currently working. Which instructions? When user giving instructions to a computer, जेव्हा user computerला instructions देतो, for which instructions? To press the key, to select the, double click on Facebook icon, double click on Google Chrome. These are the instructions we are giving to the computer. Understand, this is the function of primary memory. There are two types of primary memory. Okay, here types of memory two, primary and secondary. But in primary memory, in that there is also two types. Okay, first is RAM, that is random access memory, and second is ROM, read only memory. Okay, random access memory, in that it stands for random access memory. Okay, it is important point, please note down. Okay, RAM and ROM and types of memory is important point, please note down here. Okay, in RAM it stands for random access memory. RAM is known as read and write memory. Okay, it is generally referred to as a main memory of the computer system. It is a temporary memory. Information stored in this memory is lost as the power supply to the computer is switched off. That's why RAM is also a volatile memory. RAM is what? It is a main memory. Okay, it performs read and write both operations. It is generally referred to as a main memory, but if memory is lost as the power supply is the computer is switched off. म्हणजेच काय ह्यांनी सांगितलं आहे, जर सपोज आपण कम्प्युटरवरती वर्क करतोय, कुठला तरी महत्त्वाचा डेटा आपण टाईप करतोय, पण जर अचानक लाईट गेली, बरोबर, आपला कम्प्युटर बंद झाला, तर तो जो डेटा आहे तो काय होतो? लॉस व्हायचे चान्सेस असतात. तर ते कशामध्ये? तो हा जो पार्ट आहे लॉस व्हायचा, डेटा लॉस व्हायचा, तो रॅममध्ये येतो, कारण की तो आपण डेटा सेव्ह केलेला नसतो, त्याच्यामुळे तो ऑटोमॅटिकली लॉस्ट होतो. ओके, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ व्होलाटाईल मेमरी ऑल्सो. नेक्स्ट, रॉम, रीड ओनली मेमरी. इट स्टँड्स फॉर रीड ओनली मेमरी. RAM is a permanent type memory. The content is not lost when power supply is switched off. ओके, तुम्हाला हा एक्झामला येऊ शकतो, डिफरन्स बिटवीन रॅम अँड रॉम और डिफरन्स बिटवीन प्रायमरी मेमरी अँड सेकंडरी मेमरी. ओके, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. रॅममध्ये काय होतं की आपला डेटा काय होतो? लॉस्ट होतो व्हेन पॉवर सप्लाय इज स्विच ऑफ. पण रॉममध्ये काय होतं? सॉरी, रॅममध्ये आपला डेटा लॉस्ट व्हायचे चान्सेस असतात, पण रॉममध्ये काय होतं? इट स्टँड्स फॉर रीड ओनली मेमरी.
ROM is a permanent type memory. Okay, RAM काय आहे? It is a temporary type. ROM is a permanent type memory. The content is not lost when power supply is switched off. Okay, जर लाईट गेली असेल तर कंटेंट त्याचा लॉस होत नाही, डेटा लॉस होत नाही जर लाईट गेली असेल तर. कंटेंट ऑफ ROM is decided by the computer manufacturer and permanently stored at the time of manufacturing. Okay, RAM cannot be overwritten by the computer. It is also called as non-volatile memory. काय होतं, लाईट गेली तर ROM मधला डेटा लॉस व्हायचे चान्स होत नाहीत. आणि इट इज परमनंट. जो काही आपला डेटा जो असेल तो युजर थ्रूच परमनंटली सेव्ह केलेला असतो आणि जो सेव्ह केलेला नसतो तो रॅममध्ये जातो, पण तो डेटा काय होतो, लॉस्ट होतो आपला. नेक्स्ट इज सेकंडरी मेमरी. इट इज अन एक्सटर्नल मेमरी ऑफ द कम्प्युटर. It is used to store the huge amount of different programs and information. Okay, it is an external memory. Secondary memory is what? It is an external memory of the computer. It is used to store the huge amount of different programs and information. Okay, secondary memory मध्ये काय काय होतं बघा. It contains storage huge amount of different programs and information. Secondary storage devices बघा कुठले? मॅग्नेटिक डिस्क, दॅट इज हार्ड डिस्क. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ सेकंडरी मेमरी. मॅग्नेटिक टेप्स, पेन ड्राईव्ह, फ्लॅश मेमरी, CD, DVD, SSD एक्सेट्रा. म्हणजे आपण जे पेन ड्राईव्ह बाहेरून अटॅच करतो, परत CD त्याच्यामध्ये टाकतो आपण CPUमध्ये. सो हे सगळं कशामध्ये, कशाच्या अंडर येतं? हे सेकंडरी मेमरीच्या अंडर येतं. ओके, अंडरस्टँड. And third point is output unit. The third and final component of the computer system is output unit. After processing of data, it is converted into a format which human can understand. After conversion, the output unit displays the data to user. Examples of output devices include monitors, screens, printers and speakers, etc. Thus, output units basically reproduce the data formatted by the computer for the user benefit. Okay, output unitचं काय आहे? The third and final component of a computer system is the output unit. Okay, after processing of data, it is converted into a format which human can understand. So data आहे तो काय करतो की converted into human language for what? To understand the human. After conversion, the output unit displays this data to users. Examples of output devices include monitors, screen, printers and speakers, etc. These output unit basically reproduce the data formatted by the computer for user benefit. Example कुठले दिलेत बघा आउटपुट डिव्हाइसेसचे. मॉनिटर दिलाय. मॉनिटर मीन्स आपण जे काही टाईप करतो, आपल्याला जे काही ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे, डिस्प्ले करायचं आहे, तर ते आपल्याला मॉनिटरवरती स्क्रीनवरती डिस्प्ले होतं. तुम्ही जरी पेंट केलं तरी ते डिस्प्ले होतं. स्क्रीन, प्रिंटर्स, बरोबर. आता एखादी आपली PDF फाईल आहे, तुम्हाला त्याची प्रिंट काढायची आहे, तुमच्या PCला प्रिंटर अटॅच केलेला असतो, प्रिंटर तुमच्या PCमध्ये इन्स्टॉल केलेला असतो, त्याचे ड्राईव्स, बरोबर. ही PDFवरती मी काय करणार? प्रिंट, राईट क्लिक करून प्रिंट ऑप्शन देणार. म्हणजेच काय, मी इन्स्ट्रक्शन्स दिले कोणाला? प्रिंटरला दिले, कम्प्युटरला दिले की आय वॉन्ट टू प्रिंट दिस प्रिंट. मग तो काय करणार? आपली कमांड ॲक्सेप्ट करणार आणि आपल्याला प्रिंट तो करून देणार. स्पीकर्स, मी एखादी ऑडिओ किंवा व्हिडिओ प्ले केले, बरोबर, तर तो मला डिस्प्ले करणार ती व्हिडिओ आणि स्पीकर्स थ्रू आपल्याला व्हॉल्यूम ऐकू येणार. अंडरस्टँड? ओके, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ कम्प्युटर सिस्टीम. ओके, इन नेक्स्ट टॉपिक युनिट्स ऑफ मेमरी. ओके, युनिट्स ऑफ मेमरी त्यांनी हे दिलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल तुमचा आता इंटरनेटचा जो डेटा आहे तो तुम्हाला GB मिळतो. 1 GB, 1.5 GB. ओके, तर त्यांनी इथे टाईप्स दिलेले आहेत. म्हणजे कशा टाईपमध्ये डेटा मेमरी जी आहे ती मेजर केली जाते. बीट, निबल, बाईट. ओके, मी ते जस्ट तुम्हाला आत्ता ओरली सांगते, पण त्याचं मी कॅल्क्युलेशन तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये व्यवस्थित सांगेन. ओके, कम्प्युटर स्टोरेज अँड मेमरी इज ऑफ्टन मेजर्ड इन मेगाबाइट्स, दॅट इज MB अँड गिगाबाइट्स. ओके, मेमरी आणि कशामध्ये कॅल्क्युलेट केली जाते? मेगाबाईटमध्ये आणि गिगाबाईटमध्ये. लेट अस अंडरस्टँड द इव्हॅल्युएशन ऑफ मेमरी. फर्स्ट, बीट. फर्स्ट तुम्हाला एक लक्षात घेतलं पाहिजे, मेमरी ही आपली 0 and 1 मध्येच
असते. 2, 3, 4, 5 अशामध्ये नसते. आयदर 0 आयदर 1. ओके. बीट कशाला म्हणतात बघा. बीट BIT इट इज अ बायनरी डिजिट दॅट होल्ड्स ओनली 1 or 2 व्हॅल्यूज दॅट इज 0 and 1. 0 or 1. बीट कशाला म्हणतात. जर एकच व्हॅल्यू असेल 0 or 1 तर त्याला म्हणायचं बीट. दॅट इज बायनरी डिजिट दॅट होल्ड्स ओनली 1 or 2 व्हॅल्यूज. नेक्स्ट निबल. अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड ॲज निबल. फॉर एक्झाम्पल 1011 1001 म्हणजे जे 4 डिजिटमध्ये 4 बिट्समध्ये जी व्हॅल्यू असेल तर त्याला काय म्हणायचं निबल. मग ती 0 or 1 मध्येच असतं. मग ती कशी असेल सिक्वेन्स त्याचा. नेक्स्ट बाईट कशाला म्हणतात. अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाईट. अ बाईट इज अ स्मॉलेस्ट युनिट विच कॅन रिप्रेझेंट अ डेटा आयटम और अ कॅरेक्टर. बघा इथे खाली एक्झाम्पलमध्ये दिले बघा 8 बीट. एक बीट मीन्स वॉट 0 or 1. निबल कशाला म्हणतात 4 बिट्सला. बरोबर. आणि 8 बिट्सची व्हॅल्यू असेल 1001 काय एक्सेट्रा तर त्याला म्हणायचं बाईट. 8 बिट्स मीन्स बाईट. 1 बाईट. ओके. डिफरंट युनिट्स ऑफ मेमरी बघा इथे त्यांनी इथे दिलेलं आहे. डेटा मेजरमेंट अँड साईज. बीट मीन्स 1 or 0. 1 बाईट मीन्स 8 बिट्स. 1 KB मीन्स बघा तुम्हाला माहिती असेल तुमचा आपल्या मोबाईलवरती जो आपला आता इथे बघा दिसतोय का तुम्हाला. इथे माझं वरती बघा 0.00 KB S मीन्स वॉट पर सेकंड. 0.0 KB मीन्स वॉट बघा इथे दिलेलं आहे किलो बाईट्स. म्हणजे माझा हा पर सेकंड. आता इथे नेट स्लो असल्यामुळे त्यांनी इथे मला स्पीड दाखवत आहे. S मीन्स पर सेकंड. आता माझा पर सेकंदाचा स्पीड बघा किती आहे इंटरनेटचा 0.5 KB पर सेकंड म्हणून ते स्लॅशमध्ये S दिलेला आहे. ओके. अंडरस्टँड. आपल्या इंटरनेटचाच खास जो आपल्याला दिसतो आता बघा 1.5 KB दिलेलं आहे त्यांनी पर सेकंड माझं स्पीड आहे इंटरनेटचा. बरोबर. तुम्ही जो आता डेटा पॅक घेता आपण 1 GB असतो किंवा 1.5 GB 4 GB डेली असतात 5 GB डेली असे वेगवेगळ्या येतात. बरोबर. पण सुरुवात कशी होते. पहिलं काय येतं बीट, नंतर निबल, नंतर बाईट, त्याच्यानंतर KB येतं किलो बाईट, नंतर MB येतं. तुम्हाला बघितलं असं कधी कधी वरती 1 MB पण येतं. GB आपला आता जो डेटा असतो तो GBमध्ये असतो. गिगाबाईट, टेराबाईट हे मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये, पेटाबाईट, एक्झाबाईट हे जे आहेत ते मोठ्या मोठ्या कंपनी ऑफिसेसमध्ये एवढा डेटा पॅक यूज करतात. आपल्याला फक्त GB आपण गिगाबाईटमध्येच यूज करतो. 1 बाईट मीन्स 8 बिट्स. 1 KB मीन्स 1024 बाईट्स. 1 मेगाबाईट मीन्स 1024 किलोबाईट्स. 1 GB मीन्स तुम्हाला बघा 1 GB जो डेटा मिळतो त्याच्यामध्ये किती असतात MB बघा 1024 MB डेटा आपल्याला मिळालेला असतो. 1 TB means terabytes means 1024 GB and petabytes means 1024 terabyte and 10 exabyte means 1024 petabytes. अंडरस्टँड. सर्वात हायेस्ट काय येतं एक्झाबाईट, त्याच्यानंतर लोएस्ट पेटाबाईट, त्याच्यानंतर टेराबाईट. हे सगळे हे जे TB PB आणि EB आहे हे कंपन्यांमध्ये यूज करतात. मोठे मोठे ऑफिसेसमध्ये वर्क प्लेसेसमध्ये एवढ्या टाईपचा डेटा यूज करतात. आपण फक्त GB पर्यंतच गिगाबाईटपर्यंतच आपण इंटरनेट यूज करतो. अंडरस्टँड. ओके. नेक्स्ट त्यांनी दिलं आहे कन्सेप्ट ऑफ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर. जसं मी तुम्हाला स्टार्टिंगच्या लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे. हार्डवेअर म्हणजे काय. प्रिंटर, माऊस, कीबोर्ड, स्पीकर्स, आतलं बॅटरी, कूलिंग फॅन, मदरबोर्ड. बरोबर. तर हे काय आहे हा जो तुम्हाला इंटरनल पार्ट दिसतोय सगळा CPUचा CD-ROM DVD. तर हे सगळं काय आहे हार्डवेअर पार्ट आहे. आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे काय येतं जे तुम्ही गेम्स इन्स्टॉल करता, ब्राउझर इन्स्टॉल करता, गुगल क्रोम. बरोबर. फाईल मॅनेजर, त्याच्यानंतर पेंट, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सो दीज आर दी सॉफ्टवेअर्स. ओके. पहिलं बघूयात हार्डवेअर. Computer hardware comprises of the physical component that a computer system requires to function. In simple words, hardware are the parts which we can see, we can touch them, feel them. बरोबर. जसं मी तुम्हाला सांगितलं हार्डवेअर काय आहे
वी कॅन सी, आपण बघू शकतो. वी कॅन टच अँड फील देम, म्हणजेच कीबोर्डला आपण बघू शकतो. प्रिंटर, मदरबोर्ड, CPU, CD-ROM हे सगळे काय आहे, हार्डवेअर्स आहेत. आपण ते बघू शकतो आणि टच पण करू शकतो. इट एन्कम्पासेस एव्हरीथिंग विथ अ सर्किट बोर्ड दॅट ऑपरेट विथ अ पर्सनल कम्प्युटर ऑर लॅपटॉप, including the motherboard, graphics card, CPU, ventilation fans, webcam, power supply and so on. These are the hardware parts. जे आपल्याला दिसतंय डोळ्यांनी ते सगळी गोष्ट काय आहे ती कम्प्युटरच्या इथली हार्डवेअर्स आहेत. आणि सॉफ्टवेअर्स काय आहेत जे आपल्याला डोळ्यांना दिसत नाही, आपण इंटरनेटवरनं काय करतो, डाउनलोड करून ते इन्स्टॉल करतो. ओके, सॉफ्टवेअर बघूयात काय. A set of instructions given to the computer is known as a program. म्हणजेच काय, a set of instructions given to a computer is known as. जसं मी सांगितलं, मी डाउनलोड केलं ब्राउझर गुगल क्रोम, इन्स्टॉल केलं. हे मला फक्त नाव दिसतंय, पण त्यातले आतले इन्स्ट्रक्शन्स दिसत आहेत का, कसं त्यांनी ब्राउझर क्रिएट केलं असेल, कसं डेव्हलप केलं असेल, तर नाही. प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम म्हणजे हे जे ॲप्लिकेशन्स आहेत ते प्रोग्रामिंग करून बनवलेले असतात. म्हणजे प्रोग्रामिंग म्हणजेच काय, सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. बरोबर, इन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे काय, कमांड्स दिलेले असतात सगळ्या त्या कम्प्युटरला कसं कसं वर्क करायचं ते. ओके, प्रोग्राम ऑर सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड ॲज सॉफ्टवेअर. दिस हेल्प्स अस टू इंटरॅक्ट विथ द कम्प्युटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिक्युलर टास्क. सॉफ्टवेअर इज अ जेनेरिक टर्म यूज्ड टू डिस्क्राईब कम्प्युटर प्रोग्राम्स. ओके, हे जे हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर आहे हे तुम्हाला शॉर्ट नोट्सला विचारू शकतात. समजलं हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमधला डिफरन्स. ओके, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण कॅटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेअर बघूयात. ओपन सोर्स अँड क्लोज्ड सोर्स आणि ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आणि सिस्टीम सॉफ्टवेअर बघूयात. त्याच्यानंतर ऑपरेटिंग सिस्टीम. इथपर्यंत आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूयात. ओके, थँक्यू. तुम्हाला जर काही डाऊट असतील तर प्लीज मला कोणाचाही पर्सनली मेसेज आलेला नाही आहे. प्लीज तुम्ही पर्सनली मेसेज करा. तुम्हाला अंडरस्टँड होतं आहे की नाही, कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर होत आहेत की नाही, प्लीज मला सजेशन द्या. त्याशिवाय मला काहीही समजणार नाही. ओके, मला कोणाचा एकाचाही रिप्लाय आलेला नाही आहे.